السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ہدایت العربیہ الجزء الثانی للصف الثانی عشر کلاس 12 کے نظم نمبر 4 العلم زین کے سوالات و جوابات، پویم نمبر 4 کے کوشچنس اینڈ آنسرس دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے لیسن نمبر 4 العلم زین کا ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن دیکھے تھے۔ آج ہم اس کے کوشچن اور آنسر آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں العلم زین۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے املأ الفرغ بالکلمات التي وردت في الابیات، اشعار میں درج الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کیجیے۔ fill in the blank with words from the couplets۔ یہاں پر ہم کو کیا کرنا ہے کہ جو اشعار دیا ہوا ہے اس کے اندر ایک ورڈز کم ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس میں دیا ہوا ہے کم سید بطل آباؤہ نحبہ، تو یہاں پر کیا آئے گا پہلے میں نحبہ۔ دوسرے میں دیا ہوا ہے کانوا رؤوسا فامسا بعضهم ذنبا، تو یہاں پر کیا آئے گا ذنبا۔ تیسرے میں آئے گا ومقرف خامل الآباء ذی ادب، یہاں پر تیسرے میں کیا آئے گا ذی ادب۔ اور چوتھے میں کیا آئے گا وجامع العلم مغبوط به ابدا، تو یہاں پر کیا آئے گا چوتھے میں ابدا۔ اور پانچویں میں آئے گا لا تعدلن به درا ولا ذهبا، تو پہلے میں آئے گا نحبہ، دوسرے میں آئے گا ذنبا، تیسرے میں آئے گا ذی ادب، چوتھے میں آئے گا ابدن، اور پانچویں میں آئے گا ذہبا۔ آیا سمجھ میں؟ ہم نے یہاں دیکھے ہیں سوال نمبر 1۔ اور اس کے بعد دیکھیں گے ہم سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 کیا ہے ہمارے سامنے اکمل الشبکۃ التالیہ، درج ذیل خاکہ مکمل کیجئے۔ کمپلیٹ دا فالوئنگ ویبس، یہاں پر ہم کو کیا کرنا ہے ویب کو کمپلیٹ کرنا ہے، جس میں سب سے پہلے دیا ہوا ہے العلم۔ اب علم کے ساتھ کیا ہے العلم زین۔ اب العلم زین، علم کیا ہے زینت ہے، اور تشریف لصاحبہ، اور عزت ہے، انسان کے لیے عزت شرافت ہے، تو دوسرے میں کیا آئے گا تشریف۔ دوسرا دیا ہوا ہے العلم کنز۔ العلم کیا ہے علم کیا ہے زینت بھی ہے، اور العلم کنز، علم کیا ہے مال ہے، ذخیرہ ہے، علم کیا ہے مال ہے۔ اس کے علاوہ ذخر لا فناء لہ، یہ کیا ہے ایسا مال ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا، تو دوسرے میں کیا آئے گا زین، تشریف، کنز اور ذخر۔ پھر اس کے بعد دیا ہے علم، تو علم کیا ہے دو چیزیں زین اور کنز، العلم زین العلم کنز۔ آیا سمجھ میں؟ تو یہاں پر ہم نے دونوں بھی ویب دیکھے۔ ویب نمبر 1 میں آپ کو کیا آئے گا زین، تشریف، کنز اور ذخر، اور دوسرے میں آئے گا زین اور کنز۔ آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد دیکھیں گے ہم سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 میں کیا ہے ترجمہ الابیات التالیہ، درج ذیل اشعار کا ترجمہ لکھیے۔ ٹرانسلیشن دا فالوئنگ کپلیٹس، یہاں پر ہم کو کیا کرنا ہے ٹرانسلیشن کر کے لکھنا ہے۔ ویسا بھی آپ کو میں نے اس سے پہلے جو لیسن دیا تھا اس میں آپ کو آسانی سے ٹرانسلیشن سمجھ میں آ جائے گا، اور اس میں بھی آپ کو جو ہے تو ٹرانسلیشن کرا کے دیا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں گے سب سے پہلے ہے قد یجمع المال شخص ثم یحرمہ اما قلیل فیلقى الذل والخربا، مال جمع کرنے والا شخص جب اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، کس سے محروم کر دیا جاتا ہے علم سے، تو وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتا ہے۔ کیا کرتا ہے ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے اشعار میں ہے یا جامع العلم نعم الذخر تجمعہ لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اے علم کے جمع کرنے والے یقیناً تو نے بہترین ذخیرہ جمع کیا، یعنی کہ علم کا جو جمع کرنے والا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یقیناً آپ نے بہترین ذخیرہ جمع کیا۔ کہ آپ کون سا بہترین جمع کیا ذخیرہ؟ چنانچہ موتی اور سونے سے اس کی برابری نہیں کر سکتے، یعنی موتی اور سونا علم جمع کر رہا تو یہ علم سونے اور موتی دونوں کی برابری نہیں کر سکتے، موتی بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا اور سونا بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ علم سے سونے اور موتی خرید سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس علم نہیں ہے تو موتی اور سونے سے آپ علم خرید نہیں سکتے۔ آیا سمجھ میں؟ تو یہاں پر ہم نے دیکھے دونوں ہی اشعار کا ترجمہ دیکھے ہیں۔ سوال نمبر 3۔ اب اس کے بعد ہمارے سامنے ہے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 کیا ہے اکمل النشاط التالیہ،
दर्ज झैल सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, यहाँ पर हमको एक्टिविटीज़ क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब एक्टिविटीज़ के अंदर आपको 4 एक्टिविटीज़ दिए हैं। सबसे पहले क्या है, उक्तुबु मा हुआ ज़ैनुन व तशरीफुन लिसाहिबी, कौन सी चीज़ क्या है, जीनत और तशरीफुन लिसाहिबी है। तो उसमें आपको आसानी से समझ में आया होगा, आपने अगर सबक को और नज़म को आसानी से समझे होंगे। अल इल्मु ज़ैनुन व तशरीफुन लिसाहिबी, तो पहले में क्या आएगा, अल इल्मु ज़ैनुन व तशरीफुन लिसाहिबी। दूसरे में उक्तुबु मा यल्का ज़ुल्ल वल खराबा, उक्तुबु मा यल्का ज़ुल्ला वल खराबा, ज़िल्लत और रुसवाई किसको हासिल होंगी, जो माल को जमा करता है। तो वही आसानी से जवाब आ जाएगा यहाँ हमारे सामने कि यजमाउल मालू युल्की ज़ुल्ला वल खराबा, जो माल को जमा करता है उसके लिए क्या है, ज़ुल्लत और रुसवाई है। मा हुवा अल इल्म, इल्म क्या है, अल इल्मु कंजुन व ज़ुखरुन, इल्म क्या है, कंजुन व ज़ुखरुन, इल्म क्या है, जीनत भी है। अल इल्मु ज़ीनुन व ज़ुखरुन, अल इल्मु ज़ीनुन व तशरीफुन लिसाहिबिही, अल इल्मु कंजुन व ज़ुखरुन, दोनों भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने एक्टिविटीज का, उक्तुबु मा हुवा मक़बूतुन अबदन, तो यहाँ पर क्या आएगा, जामिउल इल्मी मक़बूतुन बिही अबदन। आया समझ में। तो हमने यहाँ चारों भी देखे हैं। पहले में आएगा अल इल्मु ज़ैनुन व तशरीफुन लिसाहिबिही, दूसरे में आएगा यजमाउल मालू युल्की ज़ुल्ला वल खराबा, तीसरे का आंसर आएगा अल इल्मु कंजुन व ज़ुखरुन, और चौथे में आएगा जामिउल इल्मी मक़बूतुन बिही अबदा। आया समझ में। उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5 हमारे सामने, हिल्लल गज़ल आती, दर्जल मुअम्मा हल कीजिए। कंप्लीट द क्रॉस वर्ड, हमको यहाँ क्या करना है, आपको इशारा भी दिया हुआ है, इशारा बोले तो आपको कौन सी चीज को कैसा करना है। अब ऊपर से नीचे जमा का फेले मुजारे करना है। फेले मुजारे में आपको मालूम है कि फेले मुजारे में या बढ़ता है, तो हमको सिर्फ यहाँ क्या बढ़ाना है, या लगाना है। तो जमा से क्या बनेगा, यजमाउ, तो या जीम मीम और ऐन, यहाँ पर क्या बन जाएगा, या जीम मीम और ऐन। उसके अलावा इल्म की जमा क्या हो जाएगा, इल्म की जमा आलिम, आलिम इन इल्म का जानने वाला, इल्म एक इल्म को जानने वाला, और आलिम बहुत सारे इल्मों को जानने वाला। तो ऐन अलीफ लाम और मीम। आया समझ में। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखे हैं जमा का फेले मुजारे क्या आएगा, यजमाऊ, और इल्मुन का फेले इल्मुन की जमा क्या आएंगी, आलिमुन। तो यहाँ पर उसका भी मैंने आपको स्लाइड में कंप्लीट करके दिया हूँ। आया समझ में। उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6 है हमारे सामने। क्या है सवाल नंबर 6, उक्तुबुल जमा लिल मुफर्रदात तालिया, दर्ज झैल जमा की वाहिद लिखिए। दर्ज झैल वाहिद की जमा लिखनी है। क्या करना है हमको, उक्तुबुल जुमुआ लिल मुफर्रदात तालिया, वाहिद की हमको जमा करना है। राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, हमको प्लूरल लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले दिया है अबुन, तो अबुन की जमा क्या आएंगी, आबाउ, क्या आएंगी, आबाउ। दूसरा देवा है फनुन, तो फनुन की जमा आएंगी फुनून, क्या आएंगी, फुनून। उसके बाद नंबर 3 दिया हुआ है अदबुन, तो अदबुन की जमा क्या आएंगी, अदबा, अदबुन की जमा अदबाउ। उसके बाद नंबर 4 दिया हुआ है कंजुन, कंजुन की जमा कुनूजुन, क्या आएंगी, कुनूज। नंबर 5 में है बतलुन, इसकी जमा क्या आएंगी, बितालुन। और नंबर 6 में शरीफुन, इसकी जमा आएंगी शुराफाउ, क्या आएंगी इसकी जमा, शुराफाउ। आया समझ में। उसके बाद हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या हुआ है, शक्लिल हाजिल बैत, दर्जल शेर पर हरकत लगाइए। पुट वॉवेल साइन ऑन द फॉलोइंग कपलेट्स, यहाँ पर हमको क्या करना है, आपको वॉवेल्स लगाना है। मैंने वॉवेल्स लगा के दिया है। अल इल्मु कंजुन व ज़ुखरुन ला फना लहु निअमुल करीनु इज़ा मा साहबा साहिबा, साहबा साहिबा। तो यहाँ पर मैंने आपको स्लाइड में जो है तो उसके अंदर क्या लगा के दिया हूँ, एराब लगा कर दिया हूँ, हरकत लगा कर दिया हूँ, वॉवेल्स लगा कर दिया हूँ। आप उसको देखकर भी आसानी से लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आसानी से समझ में आया होगा और इंशाअल्लाह हमारे वीडियो को आप आसानी से समझ सकते होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को बहुत ही बगौर आसानी से समाप्त करते होंगे। आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और आखिर में चलते हुए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास हमारे वीडियो आसानी से पहुंच सके। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।